Hello students. So in the previous video I explained you one problem related to the independent branch. So now in this video also I am going to explain you one more problem related to the independent branch. Have a look on the problems here. The following is the trial balance of Kumta branch has on 31/3/1995. So this is the trial balance they are given of Kumta branch. Having some of the items debit balance as well as credit balances. See, have a look on the problem. First on the debit balances. See here, head office account 3,240, stock, this is opening stock 6,000, purchases 17,800, goods received from head office 9,000, salaries 1,500, debtors 3,700, rent 960, office expenses 470, cash 1780, furniture 1400. So these are the items which are having the debit balances, and here on the credit balances we'll see sales 38,000, goods supplied to head office 6,000, creditors 1,850. Okay, so these three items are on the credit side. Have a look on the adjustments. Branch stock on 31/3/1995 is rupees 2,700. This is nothing but closing stock. Branch account in the books of head office is rupees 460. So branch account total estadari, head office accounts naga 460 other. See, next is cash in transit 3,700. Cash in transit. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ನು ಕಳ್ಸಾರ ಇನ್ನೂ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದವರು ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಟ್ 5%. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅದರಿ 5% ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. See, from this all information, what you have to do, give the adjustment and incorporation entries in the books of head office. So from all this information you have to go for preparing the incorporation entries in the books of head office, and apart from that you prepare the branch account. Okay, so let us see the solution here. So first we'll see about the incorporating entries. ಮೊದಲ entries ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ಮೊದಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇದರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And apart from that I prepared the branch account also, that also I will explain you. See, first have a look on the incorporation entries in the books of head office. So first is what? First entry, this is for the transfer of the balance from the trading account to the branch. ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಲ್ಲ ಅದರ ಸಂಬಂಧಿದು ಎಂಟ್ರಿ ಐತೆ ರೀ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹಿಯರ್? ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ incorporation of opening stock, purchases, goods received. So what all the items we are taking on the debit side of trading account, that we have to take here. Okay, the entry is what? Branch trading account debit to branch account. So branch trading account ಒಳಗೆ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ತೆಳಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 32,800. Okay, next is about what? Next second entry is about what? Transfer on the credit side. So credit side ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟದು ಏನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಅದನ್ನೇನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ನೀವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀರಿ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್? ಸೇಲ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂದೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಯದ. ಓಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರೀ ರಿಸೀವ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ಎಂಟ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್: ಸೇಲ್ಸ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 46,700. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನದ ಹೆಚ್ಚದ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಿಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಎಂಟ್ರಿ: ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಟೂ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ಬ್ರಾಂಚ್ P&L ಬರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಸಂಬಂಧ ಎಂಟ್ರಿ. ಎಷ್ಟದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ 13,900. ಗೆಟಿಂಗ್ 13,900 is the profit that we have to take. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು. ಓಕೆ. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿ ಲಾಸ್ ಬರಲಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ P&Lಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ for the P&L items debit side. See the entry: branch P&L account debit to branch account. Branch P&L account debit to branch. This is for considering all the indirect expenses. Indirect expenses ಏನು P&Lಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನು ಅವ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ರೆಂಟ್, office expenses, and apart from that depreciation. Okay. Salary, rent, office expense, depreciation. Total ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 3,000. Next entry is for the transfer of the profit. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ದು ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಕಮೇ ಇಲ್ಲರಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೀನಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ದು ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ದು ಯಾವುದು ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ? ಸಿ: ಬ್ರಾಂಚ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಜನರಲ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ರಾಂಚ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಜನರಲ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ P&L ಏನು ಅಕೌಂಟದು ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜನರಲ್ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಜನರಲ್ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದದ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದದ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. 10,900 ಹೆಂಗೆ ಬಂದದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟದ? 30,900 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ? 3,000. ಸೊ 13,900 ಮೈನಸ್ 3,000 you will get 10,900. ಓಕೆ. ಈ 13,900 ಯಾಕಡೆ ಬರಿತೀವಿ ರೀ? ನಾವು P&Lದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ, ಈ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತು, 10,900. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ನೀವು ಬ್ರಾಂಚ್ದು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ. ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ: ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್. ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸದ್ದು. ಏನೇನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಫರ್ನಿಚರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರದಂದ್ರೆ 13,210. Okay, so 13,210 you have to take. Next is about what? Seventh. This is
for the branch liability. See, branch account debit to branch liabilities account. ಸೊ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸಿಗೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು branch liability. What are the liabilities are there? So only one liability is there, that is creditors, that is 1850. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆವು. ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಇವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮುಗಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತಾವಿದ್ರೆ P&L, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ at last is about the transfer of assets and liabilities. So now the important one, that is the branch account. Okay, see here in the books of head office I am preparing the Kumta branch. So Kumta branch account prepare ಮಾಡೀವಿ. ಏನೇನ್ರಾಗ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀನಿ. ಇದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 460. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಎದರ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ರೀ ಎಷ್ಟದು 46,700. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಬೈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 32,800. ಓಕೆ, next is about the branch P&L account I have taken. So by branch P&L account, this is for the expenses again. So all the indirect expenses, the salaries, the rent, depreciation itala adardu total ಎಷ್ಟು 3,000 ತಗೊಂಡಿನ ಇಲ್ಲಿ. Okay, and there is no indirect income, so I am not taking here, I have skipped. Okay, fine. And at last I have to take the branch assets as well as liability. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 13,210. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್. ಟೋಟಲ್ ಅದರ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So 49,010 rupees. 49,010 rupees we are getting the total of the branch. Okay, so ಇಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಾಗ ಏನಾರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೂ ಅಸೆಟ್ ಆಗ್ತದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ 4th ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಭಾಳ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಸಿದಾವೆಲ್ಲ ಚಂದ ಕೂತ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ.